انت مين وضد مين؟ لا مشاعر لا بصر، نبت شيطان وظهر، غفلة واحنا ساجدين. انت مين وضد مين؟ لا مشاعر لا بصر، نبت شيطان وظهر، غفلة واحنا ساجدين. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، مذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حبيبه ومصطفاه وسيد الدعاة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فاتقوا الله يا عباد الله، فإن في تقوى الله نجاة من الزلات والمزالق، وسبب لتفريج الكروب والضوائق، وعون على مجاوزة الأخطار والعوائق. ومن كان يظن أن الفوز والفلاح في المال والجاه والمنصب فإنه يضرب في بحور التيه. ولا أرى سعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فاتقوا الله يا عباد الله، عظموه ولا تعصوه، وواحدوه وأطيعوه، تفلحوا في دنياكم وأخراكم. عباد الله، موضوع خطبتنا اليوم هو أن نعرف من هو عدونا، وأن نعرف من نتخذه وليا وخليلا. فمن أخطر العوائق على سبيل الإصلاح أن لا نفرق بين العدو والخليل، وأن نتخذ العدو خليلا، وذلك ممثلا بقول الله سبحانه وتعالى كما ذكرت في الأسبوع الماضي، أن الشيطان عندما يتمثل للإنسان يتمثل كأفضل وأحسن النصيح، كما جاء في سورة الأعراف في الآية 21: فقال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وكذلك يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. عباد الله، كل يوم في الصلاة نسأل حوالي 20 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أما الشيطان هو أقسم على الله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن مع ذلك ما زال يظن بعض الناس أن الحياة وأن الدنيا بخير. الأنهار تجري وترقرق والطيور تطير وتزقزق، ولا سيما أننا فزنا وحزنا كأس العالم، فإنهم يظنون أن الدنيا بخير ولا يعلمون أننا نعيش صراعا دائم بين الحق
والباطل. وكذلك من العدو، من الأعداء المجهولة المنافقون، لأن النفاق هو من النفق يعني التونيل، هذا هو أصل كلمة النفاق. فأصلهم أنهم مخفيون وأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. يقول الله عز وجل في سورة البقرة في الآية 206: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أعاذنا الله وإياكم. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لن يواجهوك وجها بوجه، دائما مخفيون وراء جدر ووراء الأبواب ووراء الناس، دائما يمشون تحت قناع. فكذلك من الأعضاء المجهولة أحبتي في الله هو النظام الاقتصادي الذي نعيش فيها اليوم، لأننا ما زلنا نثق بأن هذا النظام الاقتصادي هو جيد، هو متحضر، هي الحداثة. ولكن كما قلت لكم في أول الخطبة التي خطبت بها في هذا المسجد، ذكرت لكم مقولة أحد المؤسسي هذا النظام، قالوا في الترجمة: أحسن أن لا يفهم الناس حقيقة هذا النظام الاقتصادي، ولو حصل أن فهموا لحصل ثورة صبيحة الغد في الصباح وليس في المساء، ولكن لم يحدث ثورة. لماذا؟ لأننا لم نفهم، وإذا فهمنا لا نتكلم، وإذا تكلمنا لا نصبر. نعم عباد الله، لن يتحقق النصر أحبتي في الله ما دمنا نثق بهذا النظام، بهذه الدولة التي تنفق على مواطنيها بمال مغصوب، تنفق على مواطنيها بمال مغصوب، وتقدم العلاج والمساعدات على أنقاذ الدول المستعمرة. هذه حقيقة اعذروني أن أقول بها، وإن لم أفعل فقد خنتكم، لأن هي أمانة لابد أن نبين الحقائق، أن لا نتخذ العدو خليلا، وأن نعرف هذه الحقائق. وكذلك أحبتي في الله، كلنا عندما ننظر إلى التلفاز، كلنا عندنا تلفاز، ونرى في الدعايات أن الجيش الفرنسي يستزيد من المنتصبين إليه ومن يرغب أن يدخل في الجيش الفرنسي. فيا ترى لماذا الجيش البحري والجوي والبري لماذا يسعون ويدعون الناس للانضمام إلى هذا الجيش؟ نعم، لكي ينشروا السلام في العالم، وأن يوافقوا بين الشعوب المتناحرة المتساهرة. ما زلنا نثق بذلك، فما زلنا هكذا لن يتحقق النصر أحبتي في الله. وكذلك أحبتي لابد أن نقول هذه الأشياء وإن كان حقائق مرة. كذلك ما زلنا نثق في النظام التعليمي الذي نحن مضطرون على أن نجعل أبناءنا فيها، الذي قال مؤسسها وهو جول فيري، قال أن من الواجب على الشعوب المتحضرة الراقية أن تربي وأن تروض الشعوب السافلة الوحشية، ونحن الوحشيون والسفلة الذي كان ينبغي على هؤلاء أن يربونا. وهناك 67,000 مدارس تحمل هذا الاسم في فرنسا، فلا بد أن نعرف كذلك هذه الحقائق.
على كل حال أحبتي في الله، هذا الصراع بين الحق والباطل لابد أن نعرف كيف سيكون يعني مصيره. فكما قلنا لابد أن نفهم الحياة من خلال كتاب الله عز وجل ومن خلال الواقع. هذا الصراع بين الحق والباطل في الدنيا لابد أن يستمر كما هو، لابد أن يستمر في السنوات الآتية، لابد أن يستمر وأن يتقوى. قد ذكر أحدهم أن هذا النظام الذي هم أعدادهم قليلة جدا، ولكن كيف يتمكنون من الغلبة على الآخرين؟ هم مثلوا ذلك بمبارزة الديك. عندهم ديك ضعيف جدا، ولكن يترك الآخرون يتقاتلون فيما بينهم، وعندما لم يبقى منهم أحد هو يخرج فائز. نعم. وكل ذلك إخواني في الله موجود في كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى ويذكرهم هم هؤلاء المغضوب عليهم، يقول عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهم متفننون في اشتعال نيران الحرب. على كل حال بعد ذلك لابد أن نقدم الحلول. فإن شاء الله يعني اختصارا للوقت سأقول ذلك باللغة الفرنسية. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, le sujet que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est en relation avec ce que j'ai dit la semaine dernière par rapport à l'histoire entre Adam et Ève, et le fait de savoir faire la différence entre nos amis et nos ennemis. C'est quelque chose de très important. C'est un sujet un petit peu sensible, mais il est tiré directement du Coran, et c'est un devoir pour moi et pour nous de traiter ces sujets-là et de les comprendre. Parce que si on veut vraiment évoluer et changer et atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il faut qu'on enlève de notre chemin les choses qui vont nous en empêcher. Et les choses qui nous empêchent de nous corriger, c'est de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. En nous-mêmes déjà. Et de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, ce qui est mauvais pour nous, de le considérer comme mauvais. Et ne pas le considérer comme bon. Et celui qui est notre ennemi, le considérer comme tel. Et ne pas le prendre comme notre ami. On peut citer comme exemple notre nefs. On nous a tous appris quand on était jeunes qu'il faut avoir confiance en nous-mêmes. Certes, il faut avoir confiance en nous-mêmes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris en invoquant Allah par ses plus beaux noms. Ya Hayyu Ya Qayyum, ô toi le vivant qui subsiste par lui-même. Bi rahmatika nastaghith, nous cherchons le secours auprès de ta miséricorde. Aslih lana sha'nana kullah, corrige tout notre être. Wala takilna ila anfusina tarfat ayn, et ne nous soumets pas à notre propre être, même pas le temps d'un clignement de l'œil. On ne veut pas avoir confiance en nous-mêmes, mais on veut que tout ce que nous faisons soit en fonction de ce que Allah Azza wa Jalla nous dit. Et parmi les ennemis que nous prenons dans les fêtes comme amis, eh bien c'est le shaitan. Mais comme on a dit, c'est quelque chose de subtil, parce que, comme Allah nous dit dans le Coran, le shaitan, bien évidemment, il ne va pas venir avec, comme dans notre imaginaire, c'est-à-dire un être horrible, de couleur rouge, avec des cornes, avec les yeux rouges, et te dire, allez, viens en enfer. Il ne va pas faire comme ça. Mais non, le shaitan, si vous me permettez l'expression, c'est un beau gosse. Le shaitan, il vient sous une très belle apparence. Et quand il est venu tenter nos parents Adam et Ève, il est venu, il a juré, je suis un très bon conseiller pour vous. Et lorsqu'ils ont mangé de l'arbre, Allah Azza wa Jal a repris alors ça dans le verset 21 de la sourate A'raf numéro 7. Alam anhakuma, ô Adam et Ève, ne vous avais-je pas interdit de manger cet arbre, et ne vous avais-je pas dit que Shaitan est pour vous un ennemi déclaré? Les choses elles sont claires, Allah l'a dit clairement, c'est un ennemi déclaré. Mais Allah nous dit dans un verset du Coran, innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun.
Ils ont pris les diables comme alliés en dehors d'Allah, mais ils pensent qu'ils sont bien guidés. Mais malgré cela, beaucoup de gens pensent que tout va bien. D'ailleurs, en plus, on a gagné la Coupe du Monde, alors tout va encore mieux. Tout va bien, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun conflit d'intérêts, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais il faut comprendre qu'il y a un conflit entre le vrai et le faux qui durera toujours. Et ça, on est obligé d'en parler, mes frères et mes sœurs. Et parmi aussi les ennemis qui n'en paraissent pas, c'est les hypocrites. Par définition, un hypocrite, c'est quelqu'un qui t'apparaît de la meilleure manière. C'est pareil c'est le même principe que le shaitan. Car Allah dit dans le Coran, dans la sourate Baqarah, le verset 206, Allah il dit, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens, il y a des gens dont les paroles te plaisent dans ce bas monde. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi. Et il prend Allah à témoin de ce qu'il y a dans son cœur. Wa huwa aladdul khisam. Alors qu'il est ton pire contradicteur. Et il est ton pire ennemi. Wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Et quand il se retourne, il fait du désordre sur la terre pour détruire tout, les plantations et l'humanité. Et dans la sourate des hypocrites, ça c'est une chose sur laquelle il faut réfléchir. Allah il dit وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Lorsque tu les vois, leur apparence te plaît. Et quand ils parlent, leur parole te plaît, tu valides. Donc il faut tout ça pour dire que le musulman il doit toujours être attentif et aux aguets. Et ne pas prendre, comme j'ai dit, son ennemi comme un ami. Et parmi les choses sur lesquelles on a encore confiance, et tant qu'on aura confiance en ces choses-là, alors on ne pourra jamais évoluer. Le système économique dont j'ai parlé dans la première khutbah que j'ai fait ici, il y a presque 1 an maintenant. Ce système économique, on se dit voilà, c'est l'Europe, c'est, masha'Allah, c'est la modernité, tout va bien. Mais tant qu'on aura confiance en ça, alors on ne pourra pas évoluer. On est obligé de le dire, mes frères. Je ne dis pas ça pour provoquer qui que ce soit, ou pour me donner de l'importance, mais c'est une réalité. Et ceux qui ont mis en place ce système et qui le connaissent, ils ont dit cette parole parmi tant d'autres. Ça c'est une parole, et si vous vous renseignez, vous trouverez plein de paroles dans le même sens. Il a dit, le monsieur Ford, celui qui est le patron de cette marque de voiture américain, il dit c'est mieux que les peuples ne connaissent pas la vérité du système économique mondial, parce que s'ils comprenaient, alors demain matin il y aurait une révolution et tout s'arrêterait. Mais est-ce qu'il y a une révolution? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non. Pourquoi? C'est parce que soit on n'a pas compris, et même si on a compris, on ne parle pas, et même si on parle, on ne va pas patienter aux conséquences des choses. Donc, voilà. Et donc aussi les choses qu'il faut dire, c'est que c'est une chose qu'il faut remarquer. Il faut le dire, et je ne le dis pas comme je dis pour provoquer. Vous savez, bon, je pense que tout le monde regardait les matchs de la Coupe du Monde, et vous voyez, pendant les publicités, eh bien, il y avait des pubs qui disaient que l'armée recrute. L'armée de terre, l'armée de mer, l'armée de l'air. Mais la question qu'on peut se poser, mais pourquoi ils recrutent l'armée? Pourquoi l'armée recrute beaucoup en ce moment? Et la réponse que tout le monde va se dire, c'est ah oui, c'est pour propager la paix dans le monde et pour régler les conflits, masha'Allah. Donc, tant qu'on aura ça dans notre esprit, alors on ne pourra pas avancer et les choses évolueront dans le mauvais sens, toujours. Et aussi les choses qu'il faut dire, c'est que c'est pareil. Le système scolaire dans lequel nous sommes, et nous sommes obligés d'y être, eh ben, l'auteur, le fondateur de ce système scolaire qui est Jules Ferry, il a dit, c'était il y a 133 ans, il a dit c'est un devoir pour les peuples civilisés d'éduquer les peuples sauvages. C'est pas un droit, c'est un devoir. Et les peuples sauvages, c'est nous. Nous, ceux qui sont du côté de l'Afrique, etc. Et tous les autres peuples du monde, que ce soit la civilisation de l'Inde, de Chine, on ne sait même pas à quand ça remonte tellement c'est ancien. 67 000 établissements scolaires qui portent ce nom-là. Heureusement que Georges Clemenceau lui avait répondu. Et cette réponse, elle est très intéressante qu'il lui a donnée, parce qu'il a dit
tu donnes au mot civilisation, le mot, la violence, tu la caches derrière le mot civilisation. Et aujourd'hui, c'est dans ça qu'on est, mes frères et mes sœurs. Zamanun khadda'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Inna sana'ishu ayyaman khadda'at. On va vivre une époque de tromperie. Yusaddaqu fihi al-kadhib. On va déclarer véridique le menteur. Voyez, kadhabu fihi as-sadiq. Et le véridique, on va le traiter de menteur. Voyez, tamanu fihi al-kha'in. Et on va donner on va confier les choses à ceux qui sont des traîtres. Et les gens de confiance, on va pas leur donner de valeur. Wa yatakallamu fihi ar-ruwaybida. Et les gens, le ruwaybida. Et même les sahaba, ils ne savaient pas ça veut dire quoi, ruwaybida. Et il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens insignifiants qui parlent sur des choses très importantes. Ar-rajulu tafi yatakallamu fi umuri amma. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être conscient. Maintenant, la chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est comment ça va évoluer cette chose-là. Comment ça va évoluer dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça, c'est les choses qu'on doit savoir. Et la réponse à cela, c'est que ça va continuer. Ça va continuer comme ça parce que c'est comme ça que le texte et le contexte le disent. Ça va continuer encore comme ça. Il y a un parmi eux, un rabbin, il explique comment ils vont pouvoir avoir le dessus tout le temps. Il a dit, ça va être comme un combat de coq. Leur coq à eux, il est très faible, très, très petit. Mais les autres, ils vont se combattre entre eux. Et ils vont forcer les autres à se combattre entre eux. Mais lui, il va rester caché pendant qu'ils vont tous s'entretuer. Et une fois qu'il ne restera plus personne, et lui, il sortira, le petit coq tout faible, il va sortir vainqueur. Et tout ça, c'est dans le Coran. Allah, il nous dit, à chaque fois qu'ils allument le feu de la guerre, Allah Azza wa Jalla, il l'éteint. Et donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui travaillent toujours cachées. Et ça, c'est dans le Coran aussi. Je disais tout à l'heure en arabe, dans la sourate 59, le verset 14, la sourate de l'Exode, justement. Allah nous dit, La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana aw min wara'i judur. Ba'suhum baynahum shadid. Tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Jamais ils te combattront que derrière des forts fortifiés ou derrière des portes. Jamais en face à face, jamais. Mais toujours de manière cachée. Donc ça, c'est le Coran qui le dit. Donc moi, je ne fais que traduire et vous transmettre le Coran. Mais la fin du fin, Allah Azza wa Jal, à chaque fois, il nous cite ça dans le Coran. Et je suis obligé de vous dire cela parce que si je ne vous dis pas, ça veut dire que je vous trahis. Je cherche à vous endormir au lieu de chercher à vous réveiller. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc que toujours il cherche à faire les choses de manière cachée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. C'est-à-dire le Coran, il est toujours dans ce sens-là. Il est toujours dans le sens. Ce que je suis en train de dire, ça revient de façon récurrente dans le Coran. Lisez le Coran et vous verrez que c'est la grille de lecture qu'il y a toujours dans le Coran. Cette lutte entre le vrai et le faux. Et Allah, il explique comment les choses vont se terminer. Dans ce bas monde, à travers les hadiths qui parlent de la fin des temps et dans l'au-delà. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je vous ai dit la semaine dernière. Ici, si on prend la sourate Ibrahim, et la sourate Ibrahim, toutes les sourates sont belles, mais la sourate Ibrahim, masha'Allah, elle explique bien ces choses-là. Et Allah, il nous dit, dans un passage, donc, les faibles parmi les mécréants, les faibles, parce qu'il y a les faibles et les forts. Les faibles, ils vont dire aux forts, nous, on vous suivait. Est-ce que maintenant que nous sommes en enfer, vous allez pouvoir nous alléger un peu de châtiment? Et les forts, ils vont dire, si Allah nous avait guidés, on vous aurait guidé aussi. Sawa'un alayna ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. C'est pareil pour nous. Si on crie, on hurle, ou si on patiente, c'est pareil pour nous. Ce passage-là du Coran, parce que le Coran, il est très résumé. Il ne dit pas tous les détails au même moment. Et quand ils disent, c'est pareil pour nous, qu'on hurle ou qu'on patiente, c'est pareil. C'est parce qu'ils ont essayé les deux pendant des centaines d'années. Ils ont essayé pendant des années. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Le gardien de l'enfer. Ya Malik, ô toi le gardien de l'enfer. Dis à Allah on veut mourir au moins.
il ne répond pas. Il ne va pas répondre. Et ils vont essayer la patience, ils vont essayer de se taire. Puisqu'il ne veut pas nous parler, on va se taire. Mais ils voient que c'est la même chose. Qu'on patiente ou qu'on hurle, c'est la même chose. Ensuite, la fin de l'histoire. Je vous ai parlé la semaine dernière du début de l'histoire avec Adam et Ève. Maintenant, je vous raconte la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que Shaitan, parce que tout le monde va se retourner contre Shaitan à la fin. Tout le monde va dire, mais si aujourd'hui nous sommes là en enfer, c'est de ta faute. Donc ils vont être en enfer et tous se retourner vers le Shaitan, vers Iblis. Et là, Iblis, il va faire une khutbah. Il va dire, oh, calmez-vous. Moi, je vais vous expliquer une dernière fois, après vous me laissez tranquille. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Allah, il vous avait promis une promesse véridique. Moi, je vous ai fait des promesses, mais je n'ai pas tenu mes promesses. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, sauf que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Ne faites pas de reproche à moi, faites de reproche à vous-même. Vous ne pouvez pas me sauver et je ne peux pas vous sauver. Et je suis innocent de ce que vous m'avez associé, parce que là on parle de shirk, de obéir à Shaitan à la place d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Les injustes auront un châtiment douloureux. On n'a pas dit seulement les mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah et à son prophète. On a dit les injustes, ceux qui font la justice sur terre. Là. Et pour conclure, je voudrais vous donner une information très importante. La solution maintenant. On a parlé du problème, on a donné quelques exemples, on a dit comment ça va se terminer dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et maintenant, la solution. Parmi les solutions, mes frères, c'est déjà, on pourrait dire beaucoup de choses, mais s'associer avec les vraies personnes. Parce que quand on parle de certains peuples, mais ça ne veut pas dire que tous les Français sont mauvais, bien au contraire. Ils sont même les premiers à être victimes de ce dont on vient de parler. Il ne faut pas mélanger les choses. Il y a une chose très importante que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous musulmans, mais vous le savez, il y a beaucoup d'islam différents entre guillemets. Chacun suit une façon de l'islam. Il y a les Téblir, il y a les Salafis, il y a les autres de Daesh, etc. Il y a les Ikhwan Muslimin, il y a beaucoup de choses, vous le savez tous. Maintenant, pour savoir quel est le bon minhaj à suivre, eh bien, il y a des critères qu'il faut avoir. Et ça, c'est très important de le savoir. Des critères qui vont nous permettre de savoir quel est le bon minhaj à suivre et quel est l'islam qui est le plus proche de l'islam du prophète alayhi salam. Déjà, il y a deux choses qu'on va dire. C'est déjà de savoir quel était le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était basé sur 5 choses. La première, c'est Rabbaniya. C'était que c'est pour Allah. Tout ce qu'on fait, quand on œuvre pour l'islam, on œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ma prière, quand j'égorge, et toute ma vie et ma mort, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, chaque musulman doit le comprendre, que sa vie, elle est pour Allah. On ne vit pas seulement pour avoir de l'argent, payer notre loyer, mais on vit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, l'éducation. Le manhaj, l'islam que l'on suit, il doit être basé sur l'éducation. Et l'éducation, elle est en 3 parties. L'éducation de l'âme, c'est-à-dire la spiritualité. L'éducation du aql, du cerveau, c'est-à-dire apprendre les choses et nourrir son intellect. Et l'éducation physique, c'est-à-dire avoir le physique et avoir l'expérience dans la vie. La troisième chose, l'islam que nous suivons, le groupe que nous suivons, il doit mettre l'accent sur la fraternité entre ses membres. La fraternité, la mahabba entre ses membres. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait à Médine. Il a instauré des fraternités entre les muhajirines, entre eux, entre les ansar, entre eux et entre les muhajirines et les ansar. Il les a administrativement fait des frères, de sorte qu'un héritait de l'autre. C'est-à-dire que tu as un frère du Bangladesh, ça devient ton frère administrativement. Pour que même psychologiquement les gens sentent qu'ils sont des frères. Après cela a été abrogé, mais il reste le wasiya, c'est-à-dire dans le testament, tu peux réserver une part pour ton ex-frère. Et quatrièmement,
chaque manhaj qu'on suit, il doit prendre les causes, utiliser les causes de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa façon, les causes que l'on connaît et les causes qui ne viennent pas de chez nous aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé les causes qu'il connaissait, il utilisait des chevaux, des épées, des lances, etc. Mais il a aussi utilisé des causes, des choses qui n'étaient pas de son époque. La bague avec laquelle il faisait le sceau, c'est-à-dire le sceau sur les lettres, ça venait des Byzantins, des Européens, aux yeux bleus, blonds aux yeux bleus de l'époque. Le minbar que nous utilisons aujourd'hui, ça venait des Éthiopiens. Ça venait des Éthiopiens. Et le Khandaq, la bataille du fossé, la technique du fossé, ça venait des Perses. Donc, nous, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous faisons quand nous voulons vivre notre islam, on doit utiliser les causes. Et aujourd'hui, les causes que nous connaissons, c'est des choses comme, par exemple, les élections, les médias et le fait d'être apparent. C'est ça aujourd'hui. C'est plus avec les lances et les chevaux, etc. Et la cinquième chose, c'est le fait de respecter les timings, de ne pas vouloir faire le travail de demain, le faire aujourd'hui. C'est-à-dire faire chaque chose en son temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, il n'a cassé aucune statue, il a fait la guerre à personne, il a cherché à faire du mal à personne. À la bataille de Badr, ils étaient 313, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec 313 personnes. À l'ouverture de la Mecque, ils étaient 10 000. Et là, ils ont pu, casser les statues à ce moment-là. Alors que quelques mois avant, il avait fait une umrah, il a fait le tawaf autour de la Mecque avec toutes les 360 statues, il n'a pas touché une seule. Et après, à la bataille de Tabouk, tous les Arabes étaient rentrés dans la religion, et là, ils ont pu aller défier les Romains à l'époque, qui était la plus grande puissance de l'époque. Donc chaque chose en son temps. Donc chaque manhaj que l'on suit, on doit suivre ces choses, on doit suivre ces étapes-là. Maintenant, dans les manhaj de l'islam, il faut qu'on les note sur 5 critères. Sur 5 critères pour savoir s'il est proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la première chose, c'est al-qurb, c'est que ce soit proche. Et on n'a pas dit que tu sois comme Omar. Omar, il n'y a pas de réincarnation dans l'islam. Et on ne retrouvera jamais Omar. Omar, il est retourné chez Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq, il est retourné chez Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal, radiallahu anhu, il est retourné. Personne ne peut prétendre être comme lui. Donc ceux qui prétendent, qui suivent exactement le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadi mukhalatat, ils sont en train de tromper les gens. C'est impossible. Mais tu essaies de te rapprocher. La deuxième chose, c'est al-khutura. Est-ce que ce manhaj, il est dangereux ou pas? Si tu es accueilli partout, et si tout ce que tu dis, on t'applaudit, et si tout ce que tu dis est accepté par tout le monde, alors ça veut dire que ce n'est pas un critère de véracité. C'est comme ça. C'est comme ça que les ulama, ils ont dit. Mais si ce que tu dis, tu vois que ça dérange, ça veut dire que tu es en train de taper là où ça fait mal, et tu es en train de taper dans le mille, comme on dit. Ça, c'est ce que les savants ont dit. Troisième chose, c'est el-intaj. Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'il apporte, ce manhaj? Comme il disait Isa alayhi salam, on reconnaît un arbre à ses fruits. Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'il apporte, ce groupe-là? Donc si dans tous les domaines, que ce soit l'économie, que ce soit la politique, que ce soit la culture, l'apprentissage, ils sont influents dans tous ces domaines-là, ça veut dire que c'est des gens qui sont validés. Et cinquièmement, al-shumuliyya, de prendre l'islam dans son ensemble. De prendre l'islam dans son ensemble. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette de pratiquer ces choses-là et de savoir que Allah azza wa jal, c'est lui qui nous protège. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Et il faut qu'on médite sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que de toute façon, la mort elle va arriver quoi qu'il arrive. Donc il faut pas avoir la crainte, on doit craindre que Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah azza wa jalla nous facilite. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أوليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا
وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقوموا إلى صلاتكم يا